வந்து ஆப்வியஸ்லி நம்ம சைட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம், கிளையன்ட் சைட் போயிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் கன் சார்ட். இது வந்து எக்ஸ்டெண்டிங் பிகாஸ் வேற கலர் கொடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யாரால எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகே ஓகே, யாராவது வீடு கீடு கட்ட போறீங்கன்னா ஸ்டார்ட் வித் கன் சார்ட் which will give a clear cut picture. Okay, fine. இது வந்து CPM you practice it, okay, that will give a more clarity to you. Okay, project documentation, it's only story. Okay, ஒரு documentation எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. See, the mainly you have to give a common understanding of the goals and the objective பத்தி the project should have. And then second one is trace the system path and the defects. Okay, எப்படி நீங்க you are going to trace it and show the different possible path. Okay, that's what based on the criticality. Okay, so you have to mention what all the other areas are available and help other team to look into the process document. See, நீங்க பண்ற project documentation எப்படி இருக்கணும்னா that should give a knowledge to the other team. Whenever you are going back and then refer it, it should be able to reference it. அது மாதிரி இருக்கணும் உங்களோட documentation. Okay, the documentation have a distinct purpose. Okay, ஏன் இந்த documentation பண்றீங்க அதுன்றது இருக்கணும். And further goals and objectives should be mentioned clearly. And is the documentation valuable? சும்மா ஸ்டோரி எழுதி வைக்க கூடாது. அது மாதிரி what does it support other documentations? Okay, மெயினா ஏன் documentation பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா status reporting. Okay, you have to tell the people how the project is going on அப்படின்னு சொல்றதுக்கு you should have a project. See, for example, project sponsor எங்கேயா இருப்பார், they will not have a time to see your project what is happening. So அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக you should have a project documentation and you share the status report. Okay, the management reviews, okay, higher level, system level performance எல்லாத்துக்குமே we should have a documentation. See, இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, see, whenever the management is asking any question to you, if you are able to answer them within 5 minutes, they will think that you are hands-on experience on it and you have a tight control of the process. நீங்க வந்து அது கொடுக்கலன்னு வச்சுங்களேன், that will give an impact saying that you are not on that project ன்றத clear cut மென்ஷன் பண்ணும். அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் கேட்ட உடனே we will expect the response. ஏன்னா you are top of the game, right? You should be able to inform me immediately. நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, okay, you are not in the picture அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். ஒரு இமெயில், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து என்னோட பாஸ் இமெயில் அடிக்கிறாருன்னு வச்சுங்க, இப்போ தாமஸ் வந்து ஒரு இமெயில் வருது எனக்கு. ஸோ ஹீஸ் ஆஸ்கிங் வாட் ஹேப்பன் இன் LSG. இப்போ நான் LSGல வந்து ஃபுல் டைம் இருந்தேன்னா ஐ கேன் ரெஸ்பாண்ட் பேக் வித்தின் 2 minutes. ஓகே, இப்போ நான் இல்லைன்னு வச்சுங்க, ஸோ வாட் ஐ நீட் டு டூ, ஐ ஹேவ் டு கோ பேக் டு லோரன் ஆர் ஐ ஹேவ் டு கோ பேக் டு த LSG team. I have to collect all the information and I have to send it to him. So that will show the delay. The delay will show that how I am keen on the particular project. அப்படிங்கிறது that will inform. So that is called your management review. The documentation, I'm taking that as an example. Okay, the project documentation is very, very important when you are doing any of the process to understand where we are. And the budget review சொல்றது வந்து அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஹை லோ அதேதான். இப்போ அவங்க வந்து எப்பயும் திடீர்னு வரமாட்டாங்க, எப்பயுமே கேட்க மாட்டாங்க, ரைட்டா? திடீர்னு ஆல் ஆஃப் அ சடன் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் எனிதிங், we should be ready. அதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன் எப்பயுமே நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்ல வருது, ரைட்டுங்களா? இப்போ ரெடியா இருந்துன்னு வச்சுங்க, அவங்க எப்போ கேட்டாலும் கொடுத்துடலாம், ரைட்டா? இப்போ KPI மெட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து யாருமே நம்ம கேட்கல, பட் why we are getting it ready? ஏன்னா எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் KPI மெட்ரிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி we are ready to speak about that. அது மாதிரி நம்ம ரெடியா இருக்கோம். we are readyங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் ஷோயிங். ஓகே, பட்ஜெட் ரிவ்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம போற பட்ஜெட் வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் ஆர் நாட், வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா காசு வரப்போதா அப்படிங்கறத பிளான் பண்றதுக்கு we need a documentation and the customer audit. நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் பத்தி பேசணும்னா அப்ப அது allowed FTE எவ்வளவு, required FTE எவ்வளவு, அதான பட்ஜெட் ரிவ்யூ இதுல வரும். ஆமா, அது நீங்க ப்ராஜெக்ட்டை வச்சிருந்தீங்கன்னா கரெக்ட். இப்போ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா P&L is your projectனா yes, it should talk about your resource utilization and cost performance. Yes. Okay, and many of the time what happen, we are doing a project for some external people னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதே திரை ஒர்க்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணா கஸ்டமர் கேன் கம் and then ask me where are we on the project. I should be able to give them immediately. ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்தா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பஸ், ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க, we will take the same ட்ரை ஒர்க்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, I am doing a project on the லோ பேமெண்ட் கலெக்ஷனுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ நீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போதே எவ்ரி வீக் யூ ஆர் ஷோயிங் தட் வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், ரைட்டா? நீங்க காட்டுறீங்க பாருங்க எவ்ரி வீக், தட் இஸ் கால்ட் யுவர் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட். இப்போ எனக்கு மொத்தம் வந்து 28 பேர் இருக்கு. 8 பேர்ல ஐ கம்ப்ளீட்டட் 4 பேயர்ஸ் அப்பீல், 2 பேயர் அப்பீல் இஸ் இன் ப்ராசஸ். தட் இஸ் கால்ட் யுவர் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட். Okay, இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து they are asking the review. Okay, high level மேனேஜ்மெண்ட் வந்து they are not interested in what is your status, but they are interested in higher level. For example, எனக்கு என்ன வேணும், மேனேஜ்மெண்ட் they want to look into your project. எனக்கு என்ன தெரியும்னா when you are going to complete the project, when I am going to get the money.
right? That's what I am expecting from the management standpoint. Budget review, நீங்க for example இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு 4 பேரை கேக்குறீங்க, ஓகே, 4 resources is needed நீங்க வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க. 4 resourcesல நீங்க முடிச்சிருவீங்களா இல்ல additional resources you need, that is called your budget review. Okay, customer audit, இப்ப கஸ்டமர் திடீர்னு உள்ள வந்து I want to see the audit னா you should be able to show them. For example, நீங்க சொல்றீங்க 4 பேர் முடிச்சிட்டேன், so you should be ready to show them, okay, இந்த அப்பீல் பண்ணியாச்சு, இந்த இடத்துல வந்து இந்த டேட்ல வந்து நான் அப்பீல் பண்ணியிருக்கேன், the appeal in process, I got this receipt from them or reference in the process, like that you have to mention. That's called your data. Clear? Any doubt? ஓகே. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அசியூம் பண்ணேன்னா ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன் 6 சிக்மானா இப்போ புது ப்ராஜெக்ட் வருது கிளைண்ட் கிட்ட நமக்கு, அதுக்கான அந்த ப்ராடா அப்படிதான் யோசிச்சேன். ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது டாக்குமெண்டேஷன், தட்ஸ் வாட் இட் சேஸ். அப்ப நியூ நீங்க ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குன்றதா இந்த ரிப்போர்ட். ஏன்னா இப்போ என்ன புது ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் ஃப்ளோ போடுறோம், கிளைண்ட் கிட்ட சைன் ஆஃப் வாங்கிக்கிறோம், எஸ்ஓபி போடுறோம், அதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன். என்ன அது டாக்குமெண்டேஷன், அது வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ற ஆக்டிவிட்டி, அதை நான் கவர் பண்றேன் பின்னாடி வருது அது. So that is different, the project is different. See, the project na enna, project will have a start day and end date, that is called project. Understand this clearly. ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்னா ஒரு ஆரம்பம்னு ஒன்று இருக்கும், முடிவுன்னு ஒன்று இருக்கும், அது இருந்தால் தான் ப்ராஜெக்ட். இப்போ உங்களோட நீங்க சொல்றதுக்கு வேற எதுவுமே ப்ராஜெக்ட் கிடையாது, ரைட்டா? திஸ் அ கிளைண்ட் ஆக்டிவிட்டி, கண்டினியூஸ் ஆக்டிவிட்டி. ப்ராஜெக்ட்ன்றது இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரைவர்ஸ்க்குள்ள யுவர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் அண்டர் பெய்டுன்றது ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ திஸ் வில் ஹேவ் அ ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட். This not your SOP. So அதே மாதிரி இப்போ நியூ கிளைண்ட் வந்துச்சுனா ட்ரான்சிஷன் டைம்னு ஒன்னு இருக்குல்ல, அது வந்து ப்ராஜெக்ட். அது வந்து ப்ராஜெக்ட் எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிட்டு I will cut off it and then move to a regular process. ஓகே, ரைட்டுங்களா? கிளியரா புரியுது பஸ். அது ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலுமே there is a issue log we are maintaining, right? இது that actually we are implementing for all our process, right? ஒரு கஸ்டமர்ட்ட என்ன இஷ்யூ லாக், சேலஞ்ச் லாக், அதெல்லாம் நம்ம பேசுறோம், அதெல்லாம் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம். தட் இஸ் கால்ட் யுவர் இஷ்யூ லாக் டெம்ப்ளேட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ வாட் இஸ் இஷ்யூ லாக் டெம்ப்ளேட். அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா we should know where is the risk. ஓகே, ஸோ how we are calculating the RPN. அதே மாதிரி இதுவும் இந்த ரிஸ்க் லாக்லயும் ஒரு நம்பர் வந்து அசைன் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் which is a probability. For example, risk வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட், இது ப்ராஜெக்ட், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த ரெகுலர் ப்ராசஸ், ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ப்ராஜெக்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் அண்டர் பெய்ட்னு எடுத்துக்கலாம், அண்டர் பேமெண்ட் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வாட் ஆல் த ரிஸ்க், ஓகே, வாட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்னா the project description வந்து பாத்தீங்கன்னா is not accepting to take the appeal, that is your project description. Okay, in the probability you have to give some assigned number and effect of the project objective. Okay, அவன் சிக்னல் வந்து ரீப்ராசஸ் பண்ணல, உங்க அப்பீல் வந்து கன்சிடர் பண்ணலன்னா what would be the effect of the project, that is called the risk. So risk-ஐயும் நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது முடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா, சரி, I'll go back and then explain. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது you have to prepare your charter. Based on the charter you are going to mention your project scope. Project scope mention பண்ணிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்னெல்லாம் மெட்ரிக்ஸ் வந்து you are going to cover, பிரைமரி மெட்ரிக்ஸ் என்ன, செகண்டரி மெட்ரிக்ஸ் என்னன்றதை கவர் பண்றீங்க. அதுக்கு வந்து என்ன டூல் யூஸ் பண்ண போறீங்க, இது வந்து ப்ராஜெக்ட் ரன்னிங்ல இருக்கும்போது either you are using PERT or CPM or Gantt chart, என்ன யூஸ் பண்றீங்கன்றத அந்த ப்ராஜெக்ட்ல டு டிஃபைன் யுவர் டைம். ஓகே, டைம் லைனுக்காக இது யூஸ் பண்றோம் இந்த டூல். ஓகே, ஸோ அடுத்து வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே யூ நீட் டு மெயின்டைன் த டாக்குமெண்டேஷன். ஓகே, டாக்குமெண்டேஷன் இதெல்லாம் கவர் பண்றீங்க. நவ் யூ கம் டு த க்ளோஷர். ஓகே, ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிக்க போகும்போது இந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்னெல்லாம் இஷ்யூ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருந்தது இந்த ப்ராஜெக்ட்ல, யூ ஹாவ் டு டாக்குமெண்ட். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன். ஓகே, அது முடிச்சுட்டு யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ப்ராஜெக்ட் க்ளோசர். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, ப்ராஜெக்ட்ன்றது ஒன்று வந்து லைஃப் லாங் ஓடாது. இட் ஹேவ் அ ஸ்டார்ட் டே அண்ட் எண்ட் டேட். ஈச் ப்ராசஸ் ஹேஸ் அ டிஃபைன்டு லைஃப் சைக்கிள். ஓகே, ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் ஆர் டெலிவர்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இது வந்து எப்படி செக் பண்ணுவீங்க, கோ டு யுவர் ப்ராடக்ட் ஸ்கோப், ரைட்? ப்ராஜெக்ட் எதுக்கு ஆரம்பிச்சிங்க, அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டோமா, அந்த சர்வீஸ் ரீச் ஆயிடுச்சான்றதை இங்கே செக் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் ப்ராஜெக்ட் க்ளோஷர் அண்ட் த ப்ராஜெக்ட் டீடைல் need to be reported internally to the customer and to your stakeholders. Any open financial issues, for example, நீங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிட்டீங்க, ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ்ல இருந்து ஒரு 1000 rupees வர வேண்டிய இருக்குல்ல, 1500 rupees வர, you have to get it and then close the project. Okay, don't keep it in the open ended. And any open financial issues need to be finalized. அதை பேசி நீங்க ஃபைனலைஸ் பண்ணணும். லேர்ன் ஃப்ரம் த ப்ராஜெக்ட் ஷுட் பி டாக்குமெண்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே
நமக்கு வந்து சக்சஸ்ல முடியும்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்டா? சம் ப்ராஜெக்ட் மே எண்ட் அப் இன் த ஃபெயிலியர் ஆல்சோ, பட் யூ ஹாவ் டு டர்ன் அப் அண்ட் தென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் த ப்ராஜெக்ட், how we are going to implement that in the new projects. Okay, go through the final review. இதான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம், எங்க கொண்டு வந்து முடிக்கிறோம்ன்றது தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட க்ளோஷர். ஓகே, as I told you, இப்போ ரிஸ்க் வந்துட்டு ரிஸ்க் ஸ்கோர் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நம்ம ஸ்கோப்லயே வந்து நம்ம சொல்ல மாட்டோமா? சொல்லணும்ல, இது ஸ்கோப்ல இவ்ளோ ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல தெரியாதுன்னு வச்சுங்க. see in case I am not able to understand the risk ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, இப்போ உங்களுக்கு ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா இங்க இனிஷியலே சொல்லிடுவீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ எனக்கு அது என்னன்னு தெரியாது, இனிஷியல் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் எனி ப்ராஜெக்ட். இப்போ 6 சிக்மான்றது என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு உள்ள இறங்குற 6 சிக்மா கிடையாது. அதனால தான் இப்போ நான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் ஆர் மெடிக்கல் பில்லிங் வி வாண்ட் டூ 6 சிக்மா பிகாஸ் வீல் எண்ட் அப் ஒன்லி இன் பிடிசிஏ இட் செல்ஃப். நான் இது பேசுறது வந்து ஜென்ரலா 6 சிக்மா பத்தி பேசுறேன். எனக்கு எந்த திடீர்னு எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றாங்க, எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு I'm going to start the project. அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரிஸ்க் தெரியாது, ப்ராஜெக்ட் பண்ணதான் எனக்கு ரிஸ்க் தெரியும். ஸோ ஐ வில் allocate the risk over here. அப்போ வந்து இப்போ லாரன்ஸ் சொன்னதுக்கும் நீங்க சொல்றதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா? அதனால வந்து நான் அசியூம் பண்றேன். ஸோ இதுவும் இட் இஸ் லுக்ஸ் சிமிலர் டு தட். நான் அதை அசியூம் பண்றேன், அந்த ஸ்கோப்ல இல்ல வந்து சேலஞ்சஸ் கூட சொல்லலாம், அசியூம் பண்றேன். ஆனா இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கும் போது தான் ஆக்சுவல் அனாலிசிஸ் நான் கொடுக்குறேன். அப்படிதானே நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க? கரெக்ட். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நமக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க, யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் ஆன் த ரிஸ்க் ஏரியா. நீங்க ட்ரை டு அவாய்ட்ல, நீங்க எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிருப்பீங்க, மேக்ஸிமம் என்ன பண்ண முடியும்ன்றதை அவாய்ட் பண்ணிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ரிஸ்க் வருதுன்றதை யூ வில் டாக்குமெண்ட் ஹியர். ஓகேங்களா? என்னமா இல்ல நியூ ரிஸ்க். ஓகே, இஃப் தேர் இஸ் நோ நியூ ரிஸ்க் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டாக்குமெண்ட் த எக்ஸிஸ்டிங் ரிஸ்க், ஓகே, வாட் யூ அண்டர்ஸ்டுட், அதையும் இந்த ரிஸ்க்ல வந்து ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த இஷ்யூ லாக் மெயின்டைன் பண்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு வந்து ஏன் எனக்கு பேமெண்ட் வரலன்னு கேட்டால் இஷ்யூ லாக் ஓபன் பண்ணி இதனால தான் பேமெண்ட் வரலன்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும். ஓகே, எஸ்பெஷலி இன் த பிகர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் சாப்டர், 6 சிக்மா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிளானிங் டூல். ஓகே, எல்லாமே பயங்கரமான சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த இன்னைக்கு. ஓகே, அஃபினிட்டி டயக்ராம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ப்ராசஸ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. ஓகே, அஃபினிட்டி டிராயிங் எப்படி இருக்கும்னா ஃபைனலாக இப்படி இருக்கும், ரைட்டா? இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ அசியூம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து அந்த ஸ்டிக்கி நோட் இருக்கு இல்லையா, ஆளுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கி நோட் பேப்பரை கொடுத்துட்டு ஐ ஆஸ்க் யூ டு ரைட் சம்திங் அண்ட் தென் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் வி கேன் கிரியேட் அஃபினிட்டி டயக்ராம். ஓகே, இப்போ இது என்னன்னா அஃபினிட்டி டயக்ராம் ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிரைன் ஸ்டார்மிங் ஆக்டிவிட்டி. அப்படின்னா என்ன பண்றோம் நமக்கு தெரியல. ஓகே, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று புதுசா வருது, என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருதுன்ற நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக we are doing this affinity diagram. ஸோ இது மெயின்லி யூஸ் ஃபார் த பிரைன் ஸ்டார்மிங் பர்பஸ். பிரைன் ஸ்டார்மிங்னா என்ன, எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சுட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்றது தான் பிரைன் ஸ்டார்மிங். Sorry, some internal disturbance. Okay, so brainstorming activity நம்ம இந்த affinity diagram யூஸ் பண்றோம். Okay, இப்போ இது என்ன பண்ணணும், how we are going to do this affinity diagram அப்படின்னா, for example I take a sample of credit card example. Okay, for example you are going to launch a new credit card அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றத இங்க சாம்பிள் எடுத்திருக்கோம், will come here later. Okay, so process of affinity diagram என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, getting wide variety of ideas, that's main important. And for example இப்போ நான் ஒரு ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றேன்னு வச்சுங்க, we will take one example. எனக்கு என்னன்னா, இப்போ நான் ஒரு டினைல் வரக்கூடாதுன்றது வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அண்ட் தென் ஐ எம் கோயிங் டு கெட் த அஃபினிட்டி டயக்ராம். ஓகே, என்னோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டேக் த சினாரியோ, கிளைம் இஸ் டினைட் ஃபார் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ல அந்த கிளைம் இஸ் டினைட் ஃபார் டைம்லி ஃபைலிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்கிட்ட வந்திருக்கு. இனிமே இந்த டைம்லி ஃபைலிங் டினைல் வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டேக் சம் ஆக்ஷன் ஆன் இட். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம், ஐ நோ வாட் இஸ் டைம்லி ஃபைலிங் லிமிட் அப்படின்னு உள்ள இறங்கி பண்றதை விட what we will do is we will include all the people in the team and then from there that we will take an example. Okay, we will take ideas from them. எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்றோம், ஒரு ஸ்டிக்கி நோட் கொடுத்துட்டு ask them to write idea. Okay, that's what we are getting, a wide variety of ideas. அந்த ஐடியாஸ் வாங்கிட்டு என்ன பண்றோம், பிரைன் ஸ்டார்மிங் அண்ட் குரூப்பிங் them into different area. ஸோ அதை நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் குரூப்பிங் இட். ஓகே, பில்லிங்ல என்ன பண்ணோம்,
ஓகே கிளைம் ஃபைலிங் வந்து கிளைம் சப்மிஷன் என்ன பண்றோம், அண்ட் தென் ஹவு டு செக் த கிளைம் இஸ் ரீச் த இன்சூரன்ஸ் ஆர் நாட். ஓகே டிஎஃப்எல் எப்படி செக் பண்றது, அது மாதிரி ஐம் ஜஸ்ட் கேட்டகரைசிங் தட் இன்டு 5 மெட்ரிக்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரெடிட் கார்டு இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா தே ஆர் ட்ரைங் டு கிரியேட் இட்ஸ் அ ஃபிளெக்சிபிள் ப்ராடக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீஸ் ஆர் ஆல் த டேட்டா விச் இஸ் மென்ஷன் ஹியர் இஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் த டீம். இப்போ டீம் என்ன சொல்றாங்கன்னா there is a low interest rate அப்படின்னா ஃபிளெக்சிபிள் ப்ராடக்ட் இங்க கொண்டு நான் ஆட் பண்றேன், அதை வந்து குரூப் பண்றேன். அவங்களோட ஐடியாவை ஐ எம் ட்ரைங் டு குரூப் இட் அண்டர் 5 கேட்டகரி. ஓகே ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்றாரு, ஃப்ரெண்ட்லி கொண்டு வந்து நான் பர்சனல் இன்டர்ஃபேஸ்ல உட்கார வைக்கிறேன். இன்னொருத்தர் வந்து என்ன சொல்றாரு ஹேஸ் ஆக்சஸ் டு த எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அதை கொண்டு வந்து நான் இங்கே வைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் குரூப்பிங் இட் இன்டு 5 or 4 or 3 வாட் எவர் மே பி த கேட்டகரி, யூ கேன் குரூப் இட், யூ ஜஸ்ட் குரூப் இட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஐடியாஸ். ஓகே செகண்ட் வந்து 4 to 7 மெம்பர் மினிமம் இருக்கணும் டு டிரைவ் திஸ் பர்டிகுலர் அஃபினிட்டி டயக்ராம். மஸ்ட் பி ஹேவ் த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் திடுதுப்புன்னு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அந்த டைம்லி ஃபைலிங் என்னன்னே தெரியாத ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வந்து நான் இங்கே வந்து அஃபினிட்டி டயக்ராம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. தே ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். Based on that, I have to collect the ideas from them. Okay, think outside the box. Okay, see for example, இப்போ நான் வந்து டிஎஃப்எல்னா எனக்கு என்ன தோணும், நான் வந்து டிஎஃப்எல் என்னன்னு செக் பண்ணோம். ஓகே என்னோட கிளைம் வெளியே போச்சான்னு செக் பண்ணணும், அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும். பட் யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட். ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ வெளியிருந்து யோசிக்கணும், நமக்கு கிளைண்ட் கொடுத்த எல்லாமே நம்ம வந்து வந்துருச்சா, நம்ம பில் பண்ணோமா இல்லையா, அதே மாதிரி எஸ்எஃப்டிபியில் போய் செக் பண்ணோமா இல்லையா. ரெண்டாவது வந்து கிளைண்ட் வந்து பேஷண்ட்டை பார்த்துருப்பான், கிளைண்ட்டை நமக்கு தராமல் விட்டுருப்பான், அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த வி ஹாவ் டு திங்க் இன் ஆல் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அண்ட் பேஸ் ஆன் தட் ட்ரை டு பிரிங் யுவர் ஐடியாஸ். ஓகே ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் மல்டிபிள் குவாலிட்டி சர்க்கிளோட கனெக்ட் பண்ணலாமா? பண்ணணும் கண்டிப்பா. குவாலிட்டி சர்க்கிள் இருந்து யூஸ்வலி அஃபினிட்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது மெயின்லி வி வில் இன்க்ளூட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல் இன்வால்வ் இன் த குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ். ஓகே அவங்களே அது குவாலிட்டி சர்க்கிள் என்னன்னா வி வில் டிஸ்கஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஸ். ஓகே அங்க வந்து பெருசா ஆக்டிவிட்டி மாதிரி வராது, ஆர் அங்க இருந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம் யூஸ்வலா. இந்த அஃபினிட்டி டயக்ராம்ன்றது என்னன்னா அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு இனிஷியேட் அ நியூ ப்ராசஸ் ஹியர். சரி இப்போ இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா நீங்க வந்து நிறைய எரர் இடத்துல பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சரியாவே போக மாட்டேங்குது, நீங்க என்னென்னோ பண்ணி பாக்குறீங்க, ஃபிக்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா திஸ் அஃபினிட்டி டயக்ராம் வில் பி வெரி வெரி எஃபெக்டிவ் டூல். நீங்க மொத்த டீமே உட்கார வச்சு என்ன பிரச்சனை, இப்போ நம்ம பார்க்க போற எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி சினாரியோஸ் தான் ஃபுல்லாவே. ஒரு 3-4 ஸ்லைடு அதே மாதிரி தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். நீங்க என்ன பண்ணுவோம்னா உள்ள போய் டீம்ல உட்காந்து பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே நம்ம வந்து மேனேஜர் ரோல்ல உட்காந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றத விட கிரவுண்ட் லெவல் ரூட் லெவல் இருக்க பீப்புள்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் வாங்கி அந்த ப்ராசஸ் செட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் கோ வெரி வெரி எஃபெக்டிவ்லி. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் தான் சஜஷன் கொடுத்தேன், இந்த சஜஷன் வந்து நான் கொடுத்தேன், அந்த தப்பை நான் பண்ணக்கூடாதுன்றது அவங்களுக்கு தோணும். ரைட்டா அது மாதிரி எடுத்துட்டு வரும். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா அஃபினிட்டி டயக்ராம் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்டிங் த ஐடியாஸ் ஃப்ரம் மேக்ஸிமம் ஐடியாஸ் ஃப்ரம் த பீப்புள் அண்ட் தென் ஐ எம் ட்ரைங் டு குரூப் இட். ஓகே நான் குரூப் பண்ணிட்டேன். இதான் வந்து அஃபினிட்டி டயக்ராம். இப்போ நீங்க ஃபிளெக்சிபிள் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா இவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னா என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து பிகம் ஃபிளெக்சிபிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்லிங்ல வந்து என்ன பண்றேன், என்ன சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்எஃப்டிபியில் வை நான் செக் பண்ணணும்னு சொல்றேன், டெமோல வந்து செக் பண்ணணும்னு சொல்றேன். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த சார்ஜும் மிஸ் ஆகக்கூடாது, கிளாரிஃபிகேஷன் மிஸ் ஆகும், இது எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணா பில்லிங்ல கொண்டு வந்து குறைச்சுவேன். அடுத்து வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ பில்லிங் எனக்கு வந்து வரது கோடிங்ல இருந்து வரது எல்லாத்தையும் நான் பில் பண்ணனா பண்ணலையா, நான் வந்து அக்செப்டன்ஸ் செக் பண்றேனா, ரிஜெக்ஷன்லாம் ஒர்க் பண்றேனா, என்ன டேட்ல ஒர்க் பண்றேன், அது மாதிரி யூ ஜஸ்ட் குரூப் இட், தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ப்ராப்ளம். Affinity diagram will give a clear cut picture how it need to be grouped, each group what is the importance of it. Okay, right. So steps in creating the good affinity diagram. Very good problem statement. When you affinity program வந்து ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா you have to detailedly explain what is your problem statement to the team. ரைட்டா நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம். ரைட்டா அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல you should not throw your assumptions, you should not throw anybody is responsible for that அப்படிலாம் பேசக்கூடாதுங்க. ரைட்டா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் a problem statement. You give only the problem and don't give any background reasons why it is happening and all. That should come out of this your brainstorming. Second thing, write down the various ideas on the sticky note. Adha na sonna. Sort out the ideas into the groups, place under the different headings. Big projects in the project வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் it will go for a week and all. Okay, daily போய் கனெக்ட் பண்ணி இந்த அஃபினிட்டி ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு வருவாங்க. Okay, that will give a எஸ்பெஷலி த நியூ ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க, புதுசா ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்கன்னா the affinity diagram is very very powerful diagram. And one condition is you should have 4 to 7 people in team. ஒருத்தர் 2 பேர் வச்சு இந்த affinity diagram பண்ண முடியாது. Okay, any doubt, any clarification?
நீங்க ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு இது பண்ணி பாருங்க, then you will understand how powerful it is. நான் நிறைய பாஸ் பண்ணிருக்கேன் இது IKS எப்படி இருக்கும்போது. ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி முடிக்கிறது தான் தெரியல இது. ஒண்ணுமே இல்லை, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க, அங்கதான் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். give me any problem. இப்போ இந்த டெபாசிட் லாக் கன்ஃபர்மேஷன் வச்சுங்களேன், நேற்று நம்ம வந்தது, நேற்று Okay. நம்ம ஓகே, டெபாசிட் லாக் கன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, தட் இஸ் மை ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து டீம்ல போய் சொல்யூஷன் கேளுங்க. டெபாசிட் லாக் கன்ஃபர்மேஷன் என்ன பிரச்சனை? தட்ஸ் நாட் a ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. ஃபுல் கரெக்ட்டா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க. இல்ல இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு query வந்திருக்கு. இல்ல இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் தெரியாதுல்ல, அதனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன எக்ஸ்பிளைன்னா வந்து டெபாசிட் லாக்ல வந்து அவங்க ஆட் பண்ணிருக்காங்க, பட் நம்ம போஸ்ட் பண்ணல. அது ஒண்ணு. அதுல பைஃபிகேட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து 6:10க்கு எல்லாமே வந்து கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அது வந்து ஓல்டர் செக்கா கூட இருக்கலாம். அது எப்படி வந்து இவங்க டேலி பண்ணி போஸ்ட் பண்றாங்கங்கிறது தான் ப்ராப்ளமே. ஓகே ரைட். இப்போ வந்து இவரோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, இப்போ வந்து டெபாசிட் கன்ஃபர்மேஷன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are not posting it, பட் ஆனால் அங்கே டெபாசிட் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து லேட்டாக வருது, உங்க டைம் டியூரேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது அப்படிங்கிறது உங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களோட டீம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுக்கணும். ஓகே, உங்களோட பேமெண்ட் போஸ்டிங் டீம் ஆர் ஓவரால் யுவர் லீட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு அவங்களான ஐடியா வந்து கொடுங்க. இப்போ நம்மளோட பாயிண்ட் என்ன, ப்ராப்ளம் வந்து we are not able to confirm with the deposit date. deposit date வந்து என்னால உள்ள போய் செக் பண்ண முடியல, டெபாசிட் கன்ஃபர்மேஷன் இல்ல, என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு ஐடியா வாங்கணும். இப்போ நீங்க ஒரு 7 பேரை வச்சுட்டு இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்க, ஈச் ஒன் வில் கம் அப் வித் ஐடியா. ஓகே, அந்த ஐடியாவை யூ ட்ரை டு குரூப் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அங்க பேஸ் அந்த ஐடியா நீங்க வந்து ஹெட்டர் வந்து நீங்க டிசைட் பண்ணணும். ஓகே, அந்த ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு குரூப் பண்ணீங்கன்னா இட் லுக் லைக் திஸ் அஃபினிட்டி ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா பேசிஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சொல்லுவார், ஒருத்தர் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லுவார், இன்னொருத்தர் வந்து எப்படி என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம எடுக்கலாம்னு சொல்லுவார். ஸோ அந்த எல்லா ஐடியாஸையும் கிளப் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ சம் சொல்யூஷன் வேர் இட் கேன் பி மூவ் ஆன். ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன சொல்றது, அந்த இது அந்த ப்ராஜெக்டோ இல்லை வந்து அந்த ப்ராசஸோட கிரிட்டிகாலி பிரகாரம் அது 3 பேரா இருக்கலாம், 5 பேரா இருக்கலாம், 7 பேரா இருக்கலாம், 10 பேரா கூட இருக்கலாம். எத்தனை பேர் இருக்கலாம், மினிமம் தான் சொல்றேன். மினிமம் வந்து 4 to 7 மெம்பர்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அஃபினிட்டி டயக்ராம் வரும். இல்ல 2 பேர் இருந்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஐடியாஸ் தருவீங்க, ஆளுக்கு ஒரு 3 ஐடியாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஐடியாஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். அதான் நான் வந்து இதுல நீங்க 5 ஸ்டெப் போட்டிருக்கீங்களா, சரி அதுதான் எப்படி அது இல்ல ஒரே ஆள் வந்து மல்டிபிள் சி அதான் சொல்றேன். ஒரு அந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் வந்து ஒருத்தட்ட கொடுத்துரும், அவர் எத்தனை ஐடியாஸ் வேணா எழுதலாம். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க, ஆளுக்கு வந்து 8 ஐடியாஸ் எழுதலாம், இல்ல ஒருத்தர் வந்து 2 ஐடியாஸ் எழுதலாம். எத்தனை ஐடியானாலும் பிரச்சனை கிடையாது, எவ்ரி திங் யூ கேன் ரைட். அந்த ஐடியாஸை கொண்டு நீங்க குரூப் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க எழுதுனது கொண்டு இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேத்து வந்து இப்ப மெஸ்ஸி ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொன்னாரு, அவங்க அந்த டெபாசிட் லாக்ல உள்ள செக் நம்பர் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ற இதுல இல்ல, அது உள்ள போய் பார்த்தா அது உள்ள ஒரு ER நம்பர் இருக்கு, அதுதான் அப்படின்னு. இப்ப நீங்க வெளியவே அந்த நம்பரை போட ஆரம்பிச்சிடணும். அது வந்து ஐடியா, அது என்ன ஆக்ஷன் ஐடியாஸ், ரைட்டா? இதை கொண்டு வந்து ஆக்ஷன் ஒரு கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணி இதுல அவர் கொடுத்த ஐடியாவை இங்க ஸ்டிக் பண்ணிடணும், ரைட்டா? அது மாதிரி இப்போ நீங்க வந்து இப்போ இதுல அந்த தெரப்பி நோட்ஸ்ல என்ன சொன்னாங்க, 4 நாள் கழிச்சு நேத்து தான் செக் வந்திருக்கு, நம்ம வந்து பேக் டேட் போய் ஆர் ஃபியூச்சர் டேட் வந்து வெரிஃபை பண்றது கிடையாது. அது ஒரு ஐடியான்னா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுட்டு அங்க நீங்க வந்து ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். உள்ள குரூப் பண்ணும் ஐடியாஸ் வந்து பிரிச்சு நீங்க குரூப் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் அஃபினிட்டி ப்ரோக்ராம். ஓகே, பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவை நீங்க பிசிக்கலா பண்ணி பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் இட் வெரி எஃபெக்டிவ். நானும் இந்த டினையல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இதுல ஐகேஸ்ல இருக்கும்போது ஐ டூ த சேம் வே. மொத்த டீமே உட்கார வச்சுக்கோ, 30 பேர் பானுங்க உள்ள, 30 பேர் உட்கார வச்சுட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணோம், என்னெல்லாம் பிரச்சனை எங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு டினையல், வீக்லி 1 டே அடிச்சு நிமித்தி, அதுக்கப்புறம் அந்த டினைல் கண்ணிலே காட்ட மாட்டானுங்க. இல்ல இப்ப நீங்க சொல்றது கிளியரா புரியுது பாஸ். ஆனா இந்த டயகிராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ஐடியா சொல்றாங்க, லாஸ்டா எங்க வந்து முடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இதுல எதுவும் ஃபினிஷிங் இருக்காது, ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் இருக்காது. திஸ் வில் கிவ் ஒன்லி தி கிளாரிட்டி ஆஃப் தி ப்ராப்ளம், ரைட்டா? இப்போ நீங்க வந்து சோர்ஸ் வாங்குனீங்கன்னா அதை வந்து இங்க வச்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். இது வந்து திஸ் வில் நாட் கிவ் எனி சொல்யூஷன் டு யூ. This will give a bifurcation of your problem. அவ்வளவுதான். Better understanding about that particular process. Okay, இது ஒரு okay. Can I move on? Yes boss. Okay. The next one இதுவும் அதேதான், the same type, okay, with a different model, okay, which is called interrelationship digraph அப்படினு பேர். So இதுல என்ன பண்றோம்னா இங்க பாருங்க, help to explore the root cause of the problem. Okay, here we are just understanding what is the problem here, but in the interrelationship வந்து it will try to understand the root cause of the problem, cause and effect relationship and influencing factor,
relationship between our ideas, how many arrows are coming with each idea going to each idea. Okay, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னன்றத. Multiple cause and effect relationship, define and analyze the phase of the project. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து இதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன், டயக்ராஃபோட ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ இதில் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதே தான் சேம் திங் which you are going to give a sticky note, but sticky note வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், but this should be visible to everyone from their place. அதனால இந்த சைஸ் வந்து கார்டு will be easily visible to all. அது மாதிரி பெரிய சைஸ் கார்டா வந்து கொடுத்து எழுத சொல்லுவோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்றோம்னா, இதுல we will identify the problems. ஓகே, என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாலன்றத ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து we will list down everywhere. Okay, understand the problem statement. Okay, start putting the ideas into the card. For example, the same problem நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட என்ன டெபாசிட் கன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் தேர், இதுதான் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து டீட்டெயிலாக டீமுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஆஸ்க் them to give their ideas. எல்லா ஐடியாவும் எழுதி வாங்கிக்கணும், மொத்தத்தையும் வாங்கிட்டு டேக் தோஸ் கார்டு and then arrange them and then start identifying what is the relationship are. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு ஐடியா இங்க கொடுக்குறீங்க, ரைட்டா? உங்க ஐடியாவை எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆகுது, உங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஐடியாஸோட எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். எத்தனை ஐடியாஸ்ல இருந்து வெளியே போகுது, எத்தனை ஐடியாஸ்ல இருந்து உள்ள வருது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ன்றதை நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இட்ஸ் ஒன்லி பேஸ் ஆன் வி ஆர் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் த ஐடியாஸ் ஹியர். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் 6 பேர் இருக்காங்கன்னா, ஆளுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கும்போது ஒன் ஐடியாஸ் வில் பி இன்டர் கனெக்டட் வித் அதர் ஐடியாஸ். ஸோ அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆரோல மார்க் பண்ணி இங்க காட்டணும். ஓகே, அதே மாதிரி ஆரோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஐடியா அண்ட் காஸ் தென் கோ வாட் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்சஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இந்த சினாரியோ எடுத்துட்டீங்கன்னா, இப்போ இதுல வந்து எவ்வளோ ஆரோஸ் வந்து டுவர்ட்ஸ் கம்மிங் ஹியர். ஓகே, 1 2 3 4 ஐடியாஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் வித் திஸ். ஸோ ஓவர்லி ஆப்டிமிஸ்டிக் ப்ராமிஸ் டேட்ஸ் அண்ட் தென் ஃபாலோ அப் கால்ஸ். ஓகே, இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம். ஓகே, இது வந்து மேஜர்லி இட் takes an impact. So இந்த ஐடியா வந்து you have to take it as a priority and then you have to work on. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து 2 ஐடியாஸ் உள்ள வருது, ரைட்டுங்களா? இதுல வேற எல்லாம் மேஜரா இல்ல, ஒரு ஐடியா தான் இங்க வருது, இதுல ஒரு ஐடியா தான் வருது. ஸோ மேஜர்லி the priority you have to concentrate on the major ideas which is linked to this, ரைட்டுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the same example நம்ம பேசலாம். ஓகே, general physician group is experiencing relatively high number of patient complaints regarding the lack of returned phone call following the patient visits where some kind of test was ordered. ஸோ இது என்ன சொல்ல வரோம்னா, ஒரு லேப், இது ஃபிசிஷியன் ப்ராக்டிஸோட ஆட் ஆன லேப். பேஷண்ட் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்றான், தே ஆர் நாட் கெட்டிங் த ரிட்டர்ன்ட் கால்ஸ், ஃபோன் கால் பண்ணி உன்னோட டெஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்றத யாரும் சொல்றது இல்லைன்றது கம்ப்ளைண்ட். ஓகே, நம்ம என்ன பண்றோம், வி ஆர் டேக்கிங் த ஐடியாஸ். இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஐ எம் கலெக்டிங் த ஐடியாஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸசிவ் ஓவர் ஷெட்யூல் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ். ஒருத்தர் ஐடியா தரார், ஓகே, நீங்க ஓவரா பேஷண்ட் வந்து ஷெட்யூல் பண்றீங்கன்றார். இன்னொருத்தர் வந்து inadequate training of a new nurses and assistants. இது ஒரு அவங்களோட ஐடியா. ஓகே, இதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்றது. மூணாவது, ஹை டர்ன் ஓவர் ஆஃப் த நர்சஸ். நாலாவது வந்து ஓவர்லி ஆப்டிமிஸ்டிக் ப்ராமிஸ் டேட்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோ கால். ஓகே, இது வந்து இன்னொருத்தரோட பாயிண்ட். இன்னொருத்தர் என்ன, இன்கன்சிஸ்டன்ட் யூஸ் ஆஃப் த டிஃபரெண்ட் லேப், inadequate சிஸ்டம் டு லாக் ஃபாலோ அப் கால்ஸ். மூணாவது வந்து புவர் ஹேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் த ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டன்ஸ். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா, ஹையர் டர்ன் ஓவர் ஆஃப் த நர்சஸ் will create overly optimistic. என்ன ப்ராப்ளம், நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரே நாள்ல நான் வந்து கால் பண்ணி சொல்றேன்றதை நம்ம வந்து ப்ராமிஸ் பண்றோம், பட் ஆர் வி ஏபிள் டு டூ, ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸசிவா பேஷண்ட் நீங்க ஷெட்யூல் பண்ணிடுறீங்க, யாருக்குமே கரெக்டான ட்ரைனிங் தராதனால நம்ம இது மீட் அவுட் பண்ண முடியல, ஹை டர்ன் ஓவர் நர்சஸ்னால பண்ண முடியல, இன்கம்ப்ளீட் யூஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட், இதனால எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம், எல்லா ஐடியாவும் ஆட் பண்ணி எதுனால நம்மளால பண்ண முடியலன்றத நோட் பண்ணோம்னா, this will be your major problem. So இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம், don't give a very shorter date. For example, ஒரு நாள்ல உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்றேன், ஃபோன் கால் பண்றேன்றத instead of 1 day you make it as a 2 day stat or 3 day stat. This will solve your problem. So இந்த ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் டேக் பண்ணி you interconnect with all the ideas which interconnection have multiple arrows will give an answer. Okay, try one time and then practice it, then you will feel the success rate of this. So this will give the focus point for us, right, Eric? Yes. Out of, see, for example, I am collecting 10 ideas. எந்த ஐடியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டாப் ஆகிடும், கரெக்டுங்களா? இப்போ நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆல் அதர் ஏரியா, என்னோட மெயின் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், ஓவர்லி ஆப்டிமிஸ்டிக் ப்ராமிஸ் டேட்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன,
ஐ எம் சேயிங் வித்தின் ஒன் டே ஐ ரிட்டர்ன் யூ கால். ஸோ இது நிறுத்திட்டீங்கன்னா உங்க ப்ராப்ளம் நின்றுங்கிறது தான் இதோட ஐடியா. திஸ் ஐடியா கிவ்ஸ் அ மோர் ஆப்டிமிக் சொல்யூஷன் ஃபார் யுவர் ப்ராப்ளம். மெஜாரிட்டி அப்படிங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஐடியா சொல்றாங்க டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல. ஆனா லாஸ்டா கன்வே பண்றது இதுதான். ஆமா, அந்த ஐடியாஸ் கொண்டு வந்து லிங்க் பண்ணோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஐடியாஸை கொண்டு வந்து அடுத்த ஐடியாஸோட லிங்க் பண்றோம். பாருங்க, எக்ஸசிவ் ஓவர் ஷெட்யூல் பேஷண்ட், இது ஏன் பண்ண முடியலன்னா இதால, இது ஏன் பண்ண முடியலன்னா இதால. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஐடியாஸ் வந்து லிங்க் பண்ணும். லிங்க் பண்ணிட்டு எவ்வளவு ஆரோஸ் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா that will give a clarity to you. ஓகே, பரவாயில்ல. இந்த ரெண்டு லாஸ்ட் அந்த அதுவும் சரி, இன்ஃபினிட்டியும் சரி, இன்னும் நிறைய இருக்கு, நிறைய இன்ஃபினிட்டியும் சரி, இதுமே வந்து இன்னும் பவர்ஃபுல்லா ரெண்டு வச்சிருக்கேன் நான். இல்ல, இது வந்து மெயினா கிரவுண்ட் லெவல் பீப்புள் டு டாப் லெவல் வந்து அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கான ஒரு பெரிய ரெண்டு டயக்ராஃப் அது. இன்னும் நிறைய இருக்கு. யூ வாண்ட் எனி பிரேக் ஃபார் 5 minutes? நிறைய ஏத்துறோம், ஃபுல்லா ஹெவியா இருக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ். What do you guys feel? No sir, we'll continue. கண்டினியூவா விடுற மாதிரிலாம் கிடையாது இப்போதைக்கு. ஓகே, ஐ லீவ் ஒன்லி பை 6:30 டுடே. இன்னொரு 1 hour இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டேக் பிரேக் யூ டேக் இட். சரி பாஸ், ஒரு 5 minutes கொடுத்துடலாம். ஏன்னா நாங்கெல்லாம் ஓகேன்னு சொன்னா அப்புறம் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல இந்த மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்குது. பாட்டும் இப்ப ரயனை திட்டுறாங்க 4-5 பேர் நல்லா தேர்த்தனுக்கு. ஆமா, மாமியார் வீட்ல உட்கார்ந்தா அப்படிதான். ஓகே, 5:20 the time now. Okay, we'll connect by 5:30. Yes. Okay. Okay. Okay, done.